کل سب ایک شکایت کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے. اور اشفاق اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. وقت کی کمی ہے، زندگی بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سلو ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر وقت زیادہ ٹائم تو موبائل میں ہوتا ہے یا پھر ہم اپنی دیگر ایکٹیویٹیز میں کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے. تو زندگی کو سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنے لیے کیسے وقت نکالیں یا اپنے آپ سے کیسے کنیکٹڈ ہوں، اپنے انوائرمنٹ سے کیسے کنیکٹڈ ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کے اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ آپ کہیں گے فلانے سے فلانے سے فلانے سے. نہیں، سب سے زیادہ محبت آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو پھر آپ دوسروں سے بھی محبت کر پائیں گے. اس چیز کا احساس اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو ہر کسی سے بیزار ہو جاتا ہے، سوائے اپنے اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. تو صورتحال کو اس نہج تک پہنچانے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اس پہ کنٹرول کریں. بالکل. تو یہ جو آپ بتا دیں اشفاق، اس جی تو ٹرافی کا کیا بھائی بات یہ ہے کہ یوگا کے حوالے سے آج ہم نے سیگمنٹ ترتیب دیا ہے، تو میں نے سوچا اتنے عرصے سے یہ ہمارے سیٹ کا حصہ ہے تو کیوں نہ ہم اس کو یہاں پہ درمیان میں رکھیں تاکہ ہمارے جو اس سیگمنٹ کی ریلیونسی مزید بڑھ جائے. اس کے علاوہ ایک بڑے زبردست مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر نیشنل یوگا فیڈریشن پاکستان یوگی نعیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی یوگی آپ یہاں پر تشریف لائے. بھائی ہم نے کچھ تھوڑا سا شروع میں انٹرو میں اپنا بتانے کی کوشش کی، لیکن واقعتاً بات یہی ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے. آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ کبھی آپ اتنے، مثال کے طور پر جس دن مجھے نہیں بھی آفس آنا ہوتا، اگر میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایٹ ٹائمز آٹومیٹکلی ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی آفس پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ذہن کسی اور سوچ میں ہے اور آپ اپنا مسل میموری کچھ اور کہہ رہی ہے اور بس ایک انجانے رستوں پہ ہیبچوئل لائف گزار رہے ہیں ہم، ہے نا، ہیبچوئل لائف جو ہیبٹ بنی ہوئی ہے. ہم کھوئے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں، ہم کھوئے ہوئے کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ارے پہنچ گئے. زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان کو انجوائے اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کبھی ان کو پراپر پریزنٹ مومنٹ میں آ کر ان کو نہیں کیا. جب ہم پریزنٹ مومنٹ سے ٹوٹتے ہیں، ہیبچوئل لائف گزارتے ہیں، تو آپ کے برین کی جو پاور ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پاسٹ اور فیوچر میں. فیوچر آپ کی انگزائٹی ہے، پاسٹ آپ کا ڈپریشن ہے. آپ جب بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو بہت زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے، فزیکلی موومنٹ کریں گے، بیٹھے بیٹھے کنٹرول نہیں کر پائیں گے، یہ انگزائٹی پیشنٹ. لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنا ایکٹیو بندہ ہے یار، کتنا 10 کام ایک دن میں یوں نمٹا لیتا ہے. یہ مرض ہے بہن، یہ مرض ہے. اور وہ ورکہولک ہونا، وہاں خرابی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں جو بہت ایکٹیو کام کرتا ہے. اور یہاں تو پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ ایکٹیو کام کرے. جب کھویا ہوا باڈی میں ہلچل آئے گی، موٹر نروز کے اوپر پریشر آئے گا. آپ کے 2 طرح کے نروز جسم میں کام کر رہے ہیں. دماغ کا تعلق 2 طرح کے نروز کے ساتھ ہے، موٹر نروز اور سینسری نروز. آپ کا دماغ کے آرڈر جتنے باڈی پہ اپلائی ہوتے ہیں موٹر نروز کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اگر آپ کی انکانشیسلی موومنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ فیوچر کے پرابلم میں ہیں، آپ ہر وقت فیوچر میں رہتے ہیں. اور ایک چیز مجھے بتائیے کہ اس کے اندر اس کا کتنا کردار ہے، کیونکہ آئی ریمبر میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگ نیاگرا فالز جا رہے ہیں، لوگ نیو ایئر نائٹ پہ جا رہے ہیں. نیو ایئر کے اوپر مجھے کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جو اس وقت آتش بازی کے نظارے ہیں وہ دیکھنے سے زیادہ توجہ اس پہ تھی کہ یہ ویڈیو بنا کے لے جائیں، اور سارا فوکس اس زوم ان زوم آؤٹ ویڈیو کے فریم اور اس پہ تھا، بجائے اس کے کہ جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے. ہم اپنا جو جیسے بات کی، ہم لمحہ موجود کو انجوائے کرنے کے بجائے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، اور بعد میں نہیں دیکھا جاتا، پکچر لگائیں گے نا بعد میں. اور اسٹیٹس اور کمپیریزن. بیسیکلی آج کا انسان جو کمپیریزن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. ہم کمپیریزن کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم جو ہمارے اندر توکل کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، سیٹسفیکشن کی کمی بڑھتی جا رہی ہے. آج کا انسان نہ خوش ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، نہ خوشی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن نہیں ہے. موجودہ جو نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا نہیں کرتے. مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ اب آپ سو بھی رہے ہیں تو وہ بھرپور نیند نہیں ہے، دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اٹھتے ہی فوراً ہی آپ سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ویری ٹرو. اچھا لیکن مجھے بتائیں واٹ از یوگا؟ جاگنگ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، یوگا ہمیں اس لائف سٹائل میں کس طرح ہاں یوگا کیسے ہمارے لیے بیسٹ ایک سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یوگا بہن بیسیکلی اگر میں تھوڑے لفظوں میں بتاؤں تو یوگا ہے آپ کو آپ کے ساتھ ملانے کا آرٹ. آج انسان اپنے آپ سے بچھڑ چکا ہے، کھویا ہوا ہے. ہم لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ڈسٹریکٹڈ ہیں. ہاں جی، ہمیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے، لمحہ موجود میں لے کے آتا ہے، سینسز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. تمام سینسز ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہیں. آج کے انسان کی جتنے پرابلمس ہیں نا، سافٹ ویئر پرابلم ہے، جو ہارمونل امبیلنس ہے، یہ انسان کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہارمونل امبیلنس کی، ہارمونل امبیلنس اس لیے ہوئے کہ انسان کی کوآرڈینیشن خراب ہو گئی. جو فزیکلی کام کرتا ہے مینٹلی اس میں انوالو نہیں ہو پاتا.
मेंटली यू आर वायर्ड डिफरेंटली। तो कोऑर्डिनेशन जब खराब होती है तो फिर आपके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनके साथ आप वोल्टेज कम कर लेते हैं, लोड शेडिंग, मैं इसको कहता हूँ लोड शेडिंग कर रहे हैं आप। एक तो देखिए इंसान की जिंदगी का दारोमदार सांस के ऊपर है, इंसान का फ्यूल ऑक्सीजन है, खाना पीना नहीं है, हमने उसको चेंज कर दिया। हम समझते हैं खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, खाए पिए बगैर इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन सांस लिए बगैर आप चंद लम्हे जिंदा नहीं रह सकते। तो कभी हमने लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश नहीं की। हम सांस यहां तक ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्लेविकॉलर। 3 जगहों पे ब्रीथ होती है, एक है डायाफ्रामेटिक जो कि ओरिजिनल ब्रीथ है, एक है आपकी जो है थोरेसिक ब्रीथ जो आप आधे लंग्स इस्तेमाल करते हैं। आप कभी डीप ब्रीदिंग किसी को बोले ना लंबा सांस लो तो वो करेगा सीने को फैलाएगा, ये थोरेसिक ब्रीथ है, ये डायफ्रामेटिक नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो उसका पेट बाहर निकलता है जब सांस लेता है, जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है। हम जब सांस लेते हैं सीना फुलाते हैं, इसीलिए ऑलरेडी इतने फूले हुए हैं वो पहाड़ों में जाके वोमिटिंग होने की बड़ी वजह जो है वो सीने के ऊपर सांस लेना है, सीने को हिलाना है, इससे हार्ट बीट तेज हो जाती है। आप जब भी डीप ब्रीथिंग करें तो आपके चेस्ट के ऊपर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, चेस्ट के ऊपर मूवमेंट से आपकी हार्ट बीट तेज होती है। आप पेट को रिलैक्स, इसको डायफ्रामेटिक और योगा इसको कहता है नाभि प्राण। अगर आपकी सांसें लंग्स की तह तक पहुंचना शुरू हो जाएं जो बारीक तह है तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं इंसान की जिंदगी में जितने मसाइल जो बीमारी की शक्ल में है वो ब्लड के जरिए पता चलते हैं। और आपका ब्लड साफ किससे होता है? मेडिकल ने बताया, आप ऑक्सीजन पूरी करें अपनी, ऑक्सीजन लेवल जितना अंदर बेहतर होगा उतने ही आप स्मार्ट भी होंगे। ये मोटापा कुछ नहीं है, मोटापा जो है होने की बड़ी वजह ये है कार्बन बढ़ जाना, ठीक है, कार्बन की ज्यादती। अब जरा सा कुछ आप हमें बताएं कि हम अपने आप से फिर कैसे कनेक्टेड हो, मौजूद में कैसे मौजूद रहें, हाउ टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये रही कि आप जो है वो बगैर टेक के बैठी हैं, अच्छा कॉन्शियस बैठी हैं। जब हम अनकॉन्शियस बैठते हैं तो हम खोए होते हैं। आप अनकॉन्शियस खड़े होते हैं तो खोए होते हैं। लोग खड़े होते हैं एड़ियों के ऊपर, अनकॉन्शियस खड़े होते हैं, पीछे की तरफ झुक के खड़े होते हैं, पोस्चर खराब हो जाता है जिससे ग्रेविटी आपको खींचती है पीछे। लोअर बैक के प्रॉब्लम ज्यादा इस वजह से हैं, हम अपने अपर बैक को पीछे इतना ले जाते हैं कि ग्रेविटी उस पर काम करती है तो पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आता है। कॉन्शियस होकर खड़े होना, प्रॉपर पूरे पाँव के ऊपर खड़े होना और बैठना तो कॉन्शियस होकर बैठना, हर लम्हे के साथ अवेयर होना, आप हर लम्हे के साथ आगे बढ़ना, हर लम्हा चल रहा है। तो ये आपकी सेंसेस, मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी भी चीज को गौर फिक्र करता हूँ, देखता हूँ तो मैं थॉटलेस पोजीशन में होता हूँ। आपका दिमाग वहां पे होता है जहां आपकी आंख देखती है, अगर आंख नहीं देखी तो दिमाग दौड़ता है। चले, आपका दिमाग वहां होता है जहां आप सुन रहे होते हैं। अगर आप सुनते नहीं, ये सेंस को बंद कर लेते तो आपका दिमाग दौड़ रहा होता है कहीं ना कहीं पास्ट में फ्यूचर में। आप सूंघने की सेंस जब इस्तेमाल करते तो आप लम्हा मौजूद में आ जाते हैं, ये भी सेंस है आपकी। आप चखने की सेंस। अब जरा वो सांस के हवाले से तो अगर आप हमें कुछ हमें आप जरा बताएं ताकि हमारे नाज़रीन भी उससे फायदा उठा सकें। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो घर बैठे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम नहीं है, आज के इंसान के पास वक्त नहीं है। उस वक्त को अगर आप, मैं बोलूं ऑफिस में बैठे आप योगा कर सकते हैं, मैं अगर बोलूं अभी आप यहाँ पे चेयर पे बैठे शो करते हुए वॉक कर सकती हैं, तो कितना आसान हो जाएगा। वॉक से ज्यादा फायदा। अब अगर आप चेयर पे बैठे बैठे अपनी हील्स को ना उठाएं, अपने पाँव को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, आपके काफ मसल पे स्ट्रेच आए, दोनों पाँव बैठे बैठे चेयर के ऊपर बैठे बैठे आप दोनों पैरों को अपने हल्का हल्का स्ट्रेच करते रहें, तो ये वॉक करने से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपके काफ मसल्स जो है ये दिल के साथ ताल्लुक रखते हैं। इनकी जो मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट की तरफ जिसकी रवानी है, जिसकी कहा जाता है कि आपका दूसरा दिल आपके काल्स में होता है। योगा तो 3 दिल कहता है। हाँ। इंसानी जिस्म के अंदर 3 दिल हैं, एक खून को नीचे भेजता है, 2 नीचे से ऊपर लेके आता है, यही भेजता है ना ऊपर, हार्ट की मुआवनत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन है कभी भी हार्ट वापस नहीं लेता। आज के जो हार्ट अटैक है वो अंजाइना पेन की वजह से है। अंजाइना पेन क्या है? ब्लड की आपकी सप्लाई हार्ट की तरफ स्लो हो जाना। कुछ जरा प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप घर में बैठे बेड के ऊपर बैठे या लेट जाएं, अपने पंजों को यूं स्ट्रेच करें और आगे खींचें, इससे आपको कभी भी आपकी ब्लड फ्लो का इशू नहीं आएगा, टांगों में आपके क्रैम्प्स नहीं आएंगे, किसी किस्म की बॉडी पोस्चर यही होना चाहिए। लेट भी सकते हैं, अच्छा लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं। अच्छा खासा खिंचाओ सर, आपके देखिए खिंचाव बैक मसल्स पे है, आपके तनाव बैक मसल्स पे है। और ये कितने रैप्स करने हैं? ये जितना आसानी से हो सके। अच्छा, योगा ये कहता है कभी भी आपने कोई मूवमेंट भी अनकॉन्शियस नहीं करनी, आपने कॉन्शियस होकर इसको चलाना है कि आपके ब्रेन से ऑर्डर आए कि मैं इसको अब स्ट्रेच करूंगा आगे की तरफ, ठीक है, खोए हुए नहीं करना। आपने हाजिर होकर अब मैं अपनी तरफ स्ट्रेच करूं, फील, आपने अपनी बॉडी को फील करना है। हम अपनी बॉडी को फील नहीं करते, हम अपनी बॉडी को कभी भी फील नहीं कर पाते, और फीलिंग सिर्फ पेन्स ही आती है। हम पेन्स को फील करते हैं क्योंकि पेन हो रही होती है तो सेंस आपकी जाहिर है। तो अब हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके, जैसे आज स्ट्रेस में है इंसान,
اور اسٹریس مسلس کھچے ہوئے ہیں. جس کو دیکھیں اس کے اسٹریس مسلس بہت زیادہ یہاں پر خاص طور پہ ہمارے شولڈر ایسے ہو جاتے ہیں اٹھے ہوئے اور ڈراپ شولڈر, اور اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں تناؤ یہاں پہ ہوتا ہے. جی. اور اگر آپ اپنے شولڈرز کو, اپنے اسٹریس مسلس کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. کوئی اس میں آپ نے زور نہیں لگانا. آپ چیئر پہ بیٹھے بیٹھے یا آپ بیڈ پہ آپ بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی جگہ آپ بیٹھے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے تھائز پہ رکھ لیں, اور اپنے کندھوں کو سہارا لے کے اوپر اٹھائیں. اوکے, صدف اٹھائیں اور پھر آہستہ سے نیچے, جیسے کانشیس موومنٹ. آسانی سے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اوپر. یہ جیسے جم میں شرکس اس سے کرتے ہیں کیا اس طرح ہوگا؟ اس سے آپ کے جو بلڈ فلو ہے, آپ کے جو اسٹریس مسلس کے, وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے, اسٹریس مسل جو آپ کے بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں, تناؤ میں ہیں, وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کے جو نیک کا سروائکل کا پرابلم آ جاتا ہے لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہے, بہت اچھا کیا ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم نے اتنا وزن جو ہے ان پہ ڈالا ہوا ہے. یہ بہت کمزور آپ کے جو ہیں وہ پٹھے ہیں, یہاں پر گردن کے کمزور پٹھے ہیں نا, تو ہم نے یہ کتنا وزن ہے, تقریباً کو 10 kg تو ہوگا. 10 kg ہم جب ادھر لے آتے ہیں تو وہ پورا ویٹ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی گردن کو تھوڑا پیچھے کریں, یہاں سے ایسے بیٹھے بیٹھے پیچھے لے کے جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا جو ویٹ اپنے سر کا ہے وہ فری کر دیا, فوراً گردن میں ریلیکسیشن شروع ہو جائے گی. ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ٹرٹل فیل کریں. جی, اب اس کے لیے آپ کریں یہ کہ آپ اپنی گردن کا سائڈ بینڈ کریں. کڑ 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 ہو رہی ہے. آپ کیا جو آپ کی باریک یہاں پہ آپ کے ورٹیبراز ہیں, ان کے اندر جو آپ نے اسپیس کم کر دی ہے, اسپیس کم کر دیا, اس کو آپ نے بڑھا دیا. اب اسپیس بڑھی تو وہ فوراً کنیکشن بہتر ہونا شروع ہوئے. پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ آپ اسٹریچ کریں گے, آپ کی لیفٹ سائڈ اسٹریچ ہوئی. آپ شروع میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں, ایسے اپنے ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں اور کان کو شولڈر کے ساتھ ٹچ کر لیں, اور اپنے شولڈر کو ایسے پیچھے کی طرف گھمانا شروع کریں. صدف دیکھیں نکل نہ جائے کہیں. بہت آسانی جتنی ہو ہے سر, جتنا آسان ہو اتنا کرنا ہے. اچھا, یہ آپ شولڈر کو ایسے پیچھے کی طرف گھمانا شروع کریں. یو کین فیل دی اسٹریچ, آپ کو اسٹریچ محسوس ہو رہا ہے. اچھا, لوگ اکثر شولڈر آگے گھماتے ہیں. شولڈر کبھی بھی آگے نہیں گھمانے چاہیے. آپ کے ڈراپ شولڈر ہوتے اس کی وجہ سے ہیں, آپ خود ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں. ڈراپ شولڈرز, راؤنڈ شولڈر سے. جی, آپ اس کو ہمیشہ پیچھے کی طرف اسٹریچ کریں. صدف کان آپ کے شولڈر پہ لگنا چاہیے, پیچھے کی طرف اسٹریچ کریں. جتنا آسانی سے نہ بھی لگے تو بہن کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ایسے پکڑ لیں, بس جتنا اسٹریچ آ سکتا ہے. یہ میں زور دے رہا ہوں سر, جتنا آسانی سے ہو. اور پھر آپ دونوں سائڈوں اچھا, یہ تو ڈانس اسٹیپ بھی بن جائے گا یہ والا, یوں کر کے. پھر دونوں, پھر یہ ڈانس اسٹیپ تو یوں ہوگا نا. یہ بھی ڈانس تو یہ ہوتا یہ بھی برا نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک بڑی بہترین ایکسرسائز ہے. بڑی بہترین, آپ ہیپی ہوتے ہیں اس سے. ہاں, بڑا یہ اینٹی ایجنگ کی ایکسرسائز ہے. ہم اینٹی ایجنگ کی ایکسرسائز جب کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں آپ نے کایا کلپا, آپ نے نام سنا, کایا کلپا یوگ میں ایک باقاعدہ مشق ہے جو آپ کی اینٹی ایجنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتاؤں جس سے آپ کی فیس کی جتنی جھریاں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. یہ ماسٹر پوائنٹ ہے, یہ بہترین ایک ماسٹر پوائنٹ ہے. اگر آپ اپنے چہرے کی جھریوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جو یہ جہاں پہ ہڈی ختم ہوتی ہے نا, یہ سر کی, اور گردن سٹارٹ ہوتی ہے, اپنے انگوٹھے سے ایسے پریس کر کے 7 سیکنڈ روکیں. اب یہ کہاں سے دیکھیں ہڈی کہاں ختم ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور پھر آپ 5 سیکنڈ اس کو ریسٹ دیں, پھر 7 سیکنڈ دبائیں, ریسیٹ کریں. آپ 10 ٹائم کریں. یہ ماسٹر پوائنٹ اس کو کہتے ہیں اینٹی ایجنگ کا ماسٹر پوائنٹ. یہ مارما پوائنٹس باڈی کے اندر بہت سارے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مارما پوائنٹ ہے جس سے آپ جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ فریشنس آتی ہے. اور اینٹی ایجنگ کی کچھ ایکسرسائزز آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ لٹکے مت, تو آپ بجائے الٹا لٹکنے کے, بہت سارے لوگ الٹا لٹکتے ہیں یا سر کے بال کھڑے ہوتے ہیں, اس سے سروائکل کے ایشو آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو اینٹی ایجنگ ایسے ہے, سائڈ پہ ہے. آپ جب یوں دیکھیں پیچھے کی طرف تو یہ آپ کے مسل سٹریچ ہوتے ہیں. آپ ہلکا سا یہاں پہ رک جائیے. آپ دونوں طرف یہ کریں جو ہمیں اسلام میں باقاعدہ 5 وقت حکم ہے کہ اپنے سلام پھیریں اور رکیں. تو یہ بہترین اینٹی ایجنگ ہے. اور اس کی اگر آپ ایڈوانس ٹیکنیک پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ایک بازو کو پیچھے لے کے جائیے اور دوسرے بازو کو یوں پکڑیے. میں دکھاتا ہوں, اپنے دوسرے بازو کو یوں پکڑ لیجئے اور بازو سیدھا کر لیجئے. اب جس طرف دونوں ہاتھ ہیں اس طرف دیکھنے کی کوشش کیجئے. اب آپ کے شولڈر کے اوپر سٹریچ آئے گا, جو بازو پیچھے ہے اس شولڈر کے اوپر سٹریچ آئے گا اور یہ مسل زیادہ کھینچیں گے آپ کے فیشل مسلس. تو اس سے آپ کی اینٹی ایجنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب لوگوں کے پیٹ کے مسائل, آپ اگر ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ اچھا جس کو دیکھیں آئی بی ایس کا مسئلہ ہے, آئی بی ایس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بلوٹنگ,
बहुत ज़्यादा मसाइल इसके बढ़ते जा रहे हैं। इसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है। ये फिजिकली आपकी बीमारी नहीं होती, ये आपके स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉल मूवमेंट अच्छी नहीं होती। तो वो क्या करें कि अपना बैठे बैठे चेयर पे या आप बेड पे बैठे हुए, अच्छा लोग साइड बेंड करते हैं तो ट्विस्ट कर जाते हैं, बॉडी ट्विस्ट कर जाते हैं। ट्विस्ट नहीं करना। अच्छा, आपने हमेशा साइड बेंड, आपके साइड मसल स्ट्रेच तब होंगे जब आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी हो, एक लाइन में ऐसे देखें और हाथ को नीचे रख लें या चेयर पे आप रख लें, लाइक एरोप्लेन। और अच्छा, ये आर्म पिट से ऊपर देखें। ओके, और अगर एल्बो टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देखें मेरे पूरा साइड स्ट्रेच है, यूं नहीं है। ओके, जितने साइड स्ट्रेच हैं, जब आप साइड मसल्स को स्ट्रेच करते हैं आपकी ब्लोटिंग कम होती है, आपकी जो नाफ है अपनी जगह पे आती है। जितने पेट के मसाइल हैं, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है, खाना खा के पेट इतना भरा भरा फील होता है कि बाद में रात तक खाने को दिल नहीं चाहता। हाँ, और तो हालांकि अगर- कम खाए हो तब भी। हाँ, आप अगर ये करना शुरू कर दें तो आपके पेट के मसाइल कम होना इनकी शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग्स क्या है? लाइक जितना आसानी से हो सके, नहीं, किस औकात करें? खाने से पहले, खाने से पहले करें। और योगा कभी भी ये नहीं कहता कि आपने इतना दफा करना है। अच्छा, आपने जितना आसानी से हो सके। अच्छा, आपकी एक बॉडी चीज मुझे बताएं कि अब जैसे मैं अगर क्रिकेट वगैरह खेल के या कोई इस तरीके से कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के बाद आता हूँ तो यहाँ पर मसल्स में टेंशन बहुत ज्यादा, आपको पता है कि वो एक्टिविटी बॉलिंग हो या बैटिंग हो काफी एक हो, उसके बाद बंदा क्या करे? एक तो आपने ये जो बताया इससे भी काफी रिलैक्सिंग, अभी इवन नाउ आई एम फीलिंग दैट, इससे हट के क्या कुछ है ऐसे? देखिए जी, दुनिया में इंसैनिटी ट्रेनिंग जो होती है, इंसैनिटी ट्रेनिंग एक बाकायदा दुनिया में हो रही है। यहाँ पर शायद अभी नहीं शुरू हुई। उसमें क्या होता है कि बंदे को निचोड़ दिया जाता है अच्छी तरह, पसीने और उसके जबरदस्त किस्म के उसको स्ट्रेचेस कराए जाते हैं। उसके बाद जो ट्रेनर है पता क्या करता है, ठंडे पानी के पूल में फेंक देता है उसको। हाँ, कोल्ड बात ये फुटबॉलर्स वगैरह करते हैं, बॉक्सर्स करते हैं। आप जब भी कोई मशक्कत करें, आप जब भी कोई हार्ड एक्सरसाइज करें तो फुल आप फ्रीज, अपने जो पानी है उससे ठंडा पानी उसके साथ आप थोड़ी देर के लिए उसको अपने जिस्म के ऊपर आने दें, उसमें ठहरें। उससे आपके मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। जो मसल इंजरी है इंटरनल, उससे ठीक होना शुरू हो जाएगी। हीट देने से मसल इंजरी जो है वो खराब होती है और प्रॉब्लम में आप चले जाते हैं। वक्ती तौर पे आप सेंसलेस होते हैं हीट की वजह से। आपको अच्छा लगता है हीट देने से, आप स्टीम लेने से अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसके बाद जो मसाइल हैं वो आपको जब सर्दियां आती हैं या उसके बाद जो है वो दर्द ज्यादा हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है। जब भी आप मसल को हीट देते हैं तो तनाव बाद में बढ़ता है, वक्ती तौर पे कम होता है, आपके मसल्स खुल जाते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जो स्लो होता है उसको बेहतरी आती है। लेकिन जैसे ही वो मसल ठंडा होता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको फौरन ठंडा करना, उसको आपने जब एक्सर्शन की है इसको फ्रीज करना, उससे आपके मसल्स को रेस्ट मिलता है। आपके मसल जब रेस्ट में जाते हैं तो खुद रिकवर करते हैं, ठीक है, खुद से रिकवरी होती है। अब हम एक और बात करना चाहेंगे उससे जो है वो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को किडनी के मसाइल बहुत ज्यादा, हाँ, गुर्दे के मसाइल बहुत हैं। किडनी के लिए जो है वो आप ट्विस्टिंग के जितने पोजेज हैं वो किया करें, इतने ही फास्ट, आहिस्ता, जितना आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे अपने ट्विस्ट करना है। और एक मुद्रा बताऊंगा जिसको अपान मुद्रा कहते हैं। ये दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। इसको अक्सर लोग जादू कहते हैं। जब भी हमने लोगों को बताया, लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, इसका रिजल्ट मिला तो लोगों ने इसको जादू कहा। अच्छा, ये ये आपकी बॉडी के अंदर जितनी कसावतें हैं, फाजल मादे हैं, ये उनको इखराज को बेहतर करता है। इसको अपान कहते ही इसलिए, अपान का मतलब है खारिज करना। ओके, जो बड़ी हुई चीजें ज्यादती उसको नीचे लेके आना। इंसान के अंदर जितनी गंदगी बढ़ गई उतना वो बीमार हो गया। उस गंदगी को खारिज करने का ये बेहतरीन मुद्रा है। मैं चाहूंगा कि हम जितने भी लोग हैं, जितने लोग मसाइल का शिकार हैं, फिजिकली या आप मेंटली भी, ये रिलैक्स करता है, ये रिलैक्स करता है, ये स्लो करता है, नीचे लेके आता है, गंदगी को निकालता है, थॉटलेस करता है। आप अपान टॉक्सिन्स निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन मुद्रा है अपान मुद्रा। इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ, संस्कृत जुबान का लफ्ज है ताकि लोग सर्च भी कर सकें। अपान मुद्रा बेहतरीन मुद्रा है और ये अगर आप करते हैं तो इससे आपके जिस्म के अंदर किसी किस्म के जो किडनी के मसाइल हैं, आपके आंतड़ियों के मसाइल हैं, आपको गैसेस के इशू हैं, आपके वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये आपने 5 मिनट करना है रोज। चलें जी, इट वॉज अ वंडरफुल सेगमेंट नईम साहब, और आपसे यकीन कीजिए कि बड़ा मजा आया और सीखने का मौका मिला। इंशाल्लाह फिर आपको कभी दावत देंगे। फिर वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।